अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार दुरूद पढ़ी ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आजे हुजूर पीर तरीक़त गौहर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपो क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जानशीन અને આપના શહેજાદા પીર તરીक़ત अलहाज સરકાર સૈયદ અહમદ મુનીર બાપુ क़ादरी फ़ातिमी મદદિલ્લાહુલ આલી વ નુરાની આપણા ગામ હરમડિયામાં તશરીફ ફરમા છે ને બાપુની હાજરીમાં આપણે કાંક દીનની વાત કરીએ, અલ્લાહ વ રસૂલને ખુશ કરવાવાળા કાંક કામો કરીએ અને આ મહેફિલને આગે વધારીએ તે પહેલાં આપણા મસ્જિદના જે ખતીબો ઇમામ છે એમને કહેશું કે અલ્લાહના કલામ કુરાન મજીદથી આ મહેફિલનો શરૂઆત કરે અને કુરાન શરીફની તિલાવત સંભળાવે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ. જે સુરતની તિલાવત આપણા ઇમામ સાહેબે સંભળાવી તેનો અર્થ પણ સાંભળી લઈએ, કારણ કે અલ્લાહ તાલાએ કુરાન મજીદ એ માટેથી નાઝિલ ફરમાયું કે આપણે એને પઢીને પણ સવાબ હાસિલ કરીએ અને સમજીને પણ આપણી જિંદગીમાં આપણે અલ્લાહના કલામને લાવવાની, એનાથી રહેબરી રહેનુમાઈ હાસિલ કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ. તો તર્જમો પણ આપણે સાંભળી લઈએ. अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालनहार, खूब मेहरबान रहम फरमाने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। हमें सीधा रास्ता चला, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनका जिन पर गज़ब हुआ, न उनका जो राय हक़ से बहक गए। अज़मत वाले अल्लाह ने सच फरमाया। अब आइए इस महफ़िल को आगे बढ़ाते हुए सावरकुंडला से
जो हमारे जनाब मोहम्मद उवैस साहब साथ में आए हैं वो आए और एक नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा अजमत वाला प्यारा प्यारा बरकत वाला रिफ़अत वाला हर घर में लहराओ पुकारो या पुकारो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है पुकारो अल्लाह पुकारो या रसूल हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक का, तेरी नस्ल पाक में नूर का। तेरी नस्ल नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। सब झूम के बोलो, सब मिलकर बोलो। यासी की आमद, ताहा की आमद। हाँ यूं ही करके उनका चर्चा जन्नती बन जाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे में ऊंचा। हाँ घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह। अस्सलाम। ये वसीम बापू। हुजूर पीर तरीक़त मखज़न रूहानियत अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मदजुल आली व नूरानी, तमाम अहले बैत उलमाए किराम, अहले महफिल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। एक बार दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुशी का मौका, बड़ा खुशी का दिन। ताजुल मशाइख गोहर सादात हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अपू कादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानसीन सज्जादा नसीन हुजूर पीर तरीक़त हाजी पीर सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मदजुल आली व नूरानी हमारे दरमियान हरमड़िया की सरज़मीन पर यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ा खुशी वाला मौका, बड़ा खुशी वाला वक्त है कि आज आले रसूल हमारे दरमियान मौजूद हैं। दादा रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हमारे दरमियान हाजिर है। अगर हम ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आले पाक अहले बैत अतहार हमसे राज़ी हो, हमसे खुश हो और दिली दुआएं हमें देकर जाएं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो जिन चीज़ों को पसंद फरमाते हैं, वो जिन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, हम भी उन चीज़ों को पसंद फरमाएं और उन कामों से मोहब्बत करें जिन कामों से इनको मोहब्बत है। तभी ये राज़ी होंगे। अगर कोई मालदार हो और उसे कोई 50 या 100 रुपया दे तो मालदार राज़ी होगा? हैं? मालदार वो राज़ी होगा? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी अल्लाह वाले को राज़ी करना चाहते हैं, गौसे पाक की औलाद को अगर हम राज़ी करना चाहते हैं, तो औलाद जिस चीज़ से मोहब्बत कर रही है हमें भी उन चीज़ों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मुनीर दादा की बारगाह में अगर आप आओ और पूछो कि बाबा को राज़ी करने हो, मुनीर दादा को अगर खुश करने, आपको राज़ी करने, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप उनके आसपास रहने वाले किसी को भी सवाल करोगे ना, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आप नेक कामों की नीयतें करें, ये गौसे पाक की औलाद राज़ी हो जाएगी, ये खुश हो जाएंगे और दिल से दुआएं देंगे। कैसी नीयतें करें? कि चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल सजाएंगे, हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे, वीरान रहने नहीं देंगे। अब ये नीयत करें, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो हम उसकी ज़कात अदा करेंगे, अगर अल्लाह ने ज़मीन अता की है तो हम उसकी उश्र अदा करेंगे, अगर अल्लाह ने और ज़्यादा माल दिया है तो हम काबतुल्लाह का हज करेंगे। अगर ऐसी नेक नीयतें करेंगे तो और कुछ करे या ना करे, ऐसी अच्छी नीयतें कर ले, ये मुनीर दादा आपसे खुश भी हो जाएंगे और दिल से आपको दुआएं भी अता करेंगे। तो हम ऐसी नीयतें करेंगे। हाँ, आज मौका है, हमारे पास वक्त है, मौका मिला है कि दादा रिज़्क़ुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नसीन, उनकी औलाद आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनकी बड़ी दुआएं हमारे लिए हैं,
जिनका कर्म है कि आज इस इलाके के अंदर हमारे दिलों के अंदर जो ईमान का चिराग जल रहा है वो इन बुजुर्गान दीन की फैज़ान करम से जल रहा है। और आज इनकी औलादे, इनका नस्ल हमारे दरमियान मौजूद है। तो हम ऐसी अच्छी नीयतों को कर ले, दीन के पाबंद भी हो जाएं, घरों के माहौल को भी अच्छा बना ले और इन्हें खुश करके इनकी दुआएं भी ले लें। तो इंशाअल्लाह हम लोग शामिल होंगे, हैं, शामिल होंगे। हाथ ऊंचा करे तो कौन कौन शामिल होना चाहता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहें एक बार अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अबू कादरी फातिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कई तहरीकें चलाई, कई मिशन चलाए, लोगों की भलाई के लिए, हिदायत के लिए। आपने छोटे बड़े कई लोगों को रास्ते दिखाए। एक चीज़ होती है कि हम पढ़ लें, एक चीज़ होती है कि हम पढ़ लें, और फिर एक चीज़ होती है कि हम प्रैक्टिकल करें। आपने ये समझ ले कि मदरसे में एक बच्चा आया और बच्चे को ज़बान से बोलकर सिखाया कि भाई नमाज का ये तरीका है, तो ये उसने सुना या किताब में पढ़ा। अगर उसे प्रैक्टिकल हम कर कर बताएं कि इस तरह क़याम में खड़े रहते हैं, इस तरह रुकू करते हैं, इस तरह सजदा करते हैं, इस तरह कायदा करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हुआ। तो सरकार दादा बापू रहमतुल्लाह अलैह ने हर चीज़, छोटे बड़े कवानीन, हमारी भलाई के रास्ते और दीन के कवानीन, दीन के नियम हमें प्रैक्टिकली बताए। और किस तरह बताए? छोटे छोटे गाँवों में मस्जिदें बनाई, छोटे छोटे गाँवों में मदरसे बनाए हैं, एक बड़ी स्कूल बनाई। ये हर चीज़ हमें दिखाई। लोगों के दरमियान मंदूक होता था तो उनके दरमियान आपने सुलह कराई, समाधान कराए। ये तमाम चीज़ें सरकार दादा बापू ने प्रैक्टिकल स्टेज पर ला कर दिखाई कि देखो ऐसे समाधान होता है, ऐसे व्यसन से मुक्त होते हैं लोग, इस तरह मस्जिदें बनती हैं, इस तरह मदरसे बनते हैं। अगर गुजरात के किसी भी इलाके के अंदर कोई मस्जिद या मदरसा बनाने का ख्याल पैदा करता है तो उसके जहन के अंदर अगर सबसे पहला नाम कोई आता है तो हुजूर सरकार दादा बापू का नाम उसके जहन में आता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी मस्जिद बन जाएगी, हमारे इलाके में मदरसा बन जाएगा। और अगर आप इस खिदमत को देखें, कोई छोटी खिदमत नहीं है। आज नगडला जैसा छोटा गांव, सेढाया जैसा छोटा गांव, आज उन गांवों के अंदर दादा बापू की दुआएं से मस्जिदें बनी। रसूलपरा जैसा गांव, छोटे छोटे देहात, अपने आसपास करीब के इलाकों के द्रोण को देख ले, ऐसे छोटे छोटे गांवों के अंदर नितली देखें, वडली देखें, ढोकड़वा देखें। आज वहाँ कहीं इबादतगाह बनाई, कहीं मदरसे बने, कहीं मस्जिदें बनी, और वहाँ के लोगों के लिए दीन सीखना और दीन के ऊपर अमल करना आसान हो गया। अगर गांव में मस्जिद ना हो, 15, 20 या 25 या 30 घर मुसलमानों के हैं, और उस गांव में मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, इबादतगाह ना हो, तो फिर क्या हाल होता है? गांव के लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाए? गांव के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाए? कुरान सीखने कहाँ जाए? और वो 25-30 घर मिलकर इतनी बड़ी इमारत भी नहीं बना सकते। इतना पैसा जमा कर पाएंगे? नहीं कर सकते, मुश्किलात होती है। तो सरकार दादा बापू ने इसके लिए आसान तरीके बताए, आसान तरीके। हालांकि सरकार दादा बापू की बारगाह के अंदर कई ऐसे लोग थे और आज भी है, लिस्ट के अंदर बड़ा एक फेर लिस्ट है, कई ऐसे नाम है कि बापू हुक्म करो हम मस्जिद बना दें, बापू हुक्म करो हम मदरसा बना दें, हम इबादतगाह बना दें। आप सिर्फ हुक्म करो कहाँ बनाना है, आपका हुक्म होगा वहाँ मस्जिद बन जाएगी, वहाँ मदरसा बन जाएगा। तो सरकार दादा बापू की नीयत ये थी कि सिर्फ एक बंदा मस्जिद ना बनाए,
अगर एक बंदे ने मस्जिद बनाई तो वो मस्जिद का पूरा सवाब वो एक बंदा रखेगा, हैं? एक बनाएगा तो एक पूरा सवाब रखेगा ना। अब जिस गांव में 30 घर है उनको मस्जिद का सवाब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 30 घर को हिस्सा लेना पड़े ना। आसपास में 5 गांव है, 5 गांवों को मिलकर एक गांव में मस्जिद बनानी है तो 5 गांवों का हिस्सा होगा ना। अगर 20 घर हिस्सा ले तो 20 गांव हिस्सा ले एक मस्जिद के लिए तो 20 को सवाब मिलेगा। एक बंदा ले तो एक को सवाब मिले, 1000 बंदे उसके अंदर हिस्सा ले तो 1000 बंदों को उसका सवाब मिलता है। तो सरकार दादा बापू ने इसके लिए एक आसान तरीका हमको दिया और तरीका ये था कि सरकार दादा बापू ने उसके लिए नेक काम मिशन के गल्ले अता की, डब्बे। आपने सुना होगा कि दादा बापू नेक काम मिशन का डब्बा देते। ये डब्बा क्या करता है? एक मुसलमान के घर पर गया, अब वहाँ डब्बा पूरा साल रहा। रहने के बाद उसने पूरे साल के अंदर उस डब्बे के अंदर 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 जो भी अल्लाह ने उसके बरकतें अता फरमाई थी उसके मुताबिक उसने उस डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ डाला। और 1 साल के बाद जब वो डब्बा खुलता है तो उसकी रकम सावरकुंडला कि फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के अंदर जमा होती है और जमा होने के बाद उसी रकम से अलग अलग गांवों के अंदर मस्जिदों के लिए दी जाती है। आखिरी 10 साल 2015 से 2025 तक, इन 10 सालों के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो नेक काम मिशन के द्वारा, इस गल्ले के द्वारा हमारे छोटे छोटे गांव में जो लोग घरों के अंदर गल्ला रखते हैं जिससे छोटी छोटी रकमें निकलती है, उन रकमों ने बड़ा एक कमाल कर दिया। वो एक गुजराती में कहावत है ना कि काकरे काकरे पाळ बंधाय, टीपे टीपे सरोवर भराय। तो आ जे अपना नाना नाना डब्बाओ खुल्या ने तो ये डब्बाओ एक मोटो इतिहास कर दीधो। केवो इतिहास? जे लोको काम करे छे ने मस्जिद बनाववानुं, मदरसा बनाववाना, એ આગેવાનોને તમે પૂછજો કે એક મસ્જિદ બનાવવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે, એક મદ્રાસો કે ઇબાદતગાહ બનાવવી હોય તો કેટલી મહેનત કરવી પડે ને કેટલો સમય ભોગ દેવો પડે તો એ જઈને એક મસ્જિદ બને ને એમાં અલગ અલગ લોકોની અલગ અલગ જબાનથી કેટલી વાતો પણ સાંભળવી પડે। પણ સરકાર દાદા બાપુનો કરમ, એમની નેક સોચ કે આપે નેક કામ મિશનના ડબ્બાઓ આપ્યા ને એ ડબ્બો એક ઘેરેથી લઈને 20,000 ઘરો લગી નેક કામ મિશનનો ડબ્બો પહોંચ્યો ને 20,000 ઘરોને મળી ને નેક કામ મિશનના ડબ્બા દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર 194 જગ્યાએ મસ્જિદ, મદ્રસા, ઇબાદતગાહ, દારૂ-ઉલૂમ, વઝુખાના, ટોયલેટ બોક્સ ને રેસિડન્ટ આવી નવી ઇમારતો 194 બનાવી નાખી। હજી પણ એટલી 35 જેવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કામ ચાલુ છે ને એવા ઘણા ગામો છે કે જ્યાં હજી આપણે કામ કરવાની જરૂર છે। આપણે તો અહીંયા બની ગયું, અલ્લાહનો કરમ છે કે અહીંયા મસ્જિદ છે, આપણી પાસે મદ્રાસો છે, પણ હવે આપણી આસપાસવાળાઓનું ધ્યાન આપણે રાખવું જોઈએ ને કે નહીં? હે, આજુબાજુવાળાનું ધ્યાન કોણ રાખશે? આપણે રાખવાનું કે નહીં રાખવાનું? આપણી ફરજમાં આવે। જો દાદા બાપુ એક દાખલો આપતા કે 5 દોસ્તાર હોય, 5 દોસ્તાર ને એ સફર ઉપર નીકળે ને અલ્લાહ ન કરે ને જો ગાડી ક્યાંય ખાડામાં ઉતરી જાય, એક દોસ્તાર રોડ ઉપર જાય ને બીજા 4 ગાડીની અંદર હોય તો ઓલો જે રોડ ઉપર પડ્યો છે જેને કોઈ જાતની ઈજા નથી થઈ તો એને અહીંયાથી ઊભું થઈને ઘેરે વયું જવાય કે ઓલા 4ની મદદ કરાય? શું કરાય? હે, મદદ કરાય કે ઘેરે વયું જવાય કે ભાઈ આપણે બચી ગયા, હાલો ભાગો? હે, નહીં ને। ઇન્સાનિયત એ કહે છે કે એને એની મદદ કરવી જોઈએ ને એને મદદ કરવી જ પડે। તો સરકાર દાદા બાપુ એનાથી એક દાખલો આપે છે કે જો અલ્લાહનું ઘર આપણા ગામમાં બની જાય, મદ્રાસો, મસ્જિદ, ઇબાદતગાહ આપણા ગામની અંદર બની ગઈ તો આપણે જુલ્મના અંધેરાથી બચી ગયા, રોશનીમાં આવ્યા, અંજવાળાની અંદર આવી ગયા। આપણા બચ્ચાઓ કુરાન શીખશે, આપણા ગામમાં અઝાનો થશે, આપણા બચ્ચાઓ કલમા શીખશે, આપણે નેક કામો કરશું જ્યારે મસ્જિદ બની ગઈ તો।
પણ હવે જે આપણી આસપાસના લોકો છે કે જ્યાં મુસલમાનોના 25-50 ઘર છે, જ્યાં મસ્જિદ નથી, ત્યાં મદ્રાસો નથી, ત્યાં ઇબાદતગાહ નથી, તો એના બચ્ચાઓ ઇલ્મે દીન શીખવા ક્યાં જાય? તો એની માટે આપણે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જે રીતે ઓલા 4ને બચાવવા જરૂરી છે, એ જ રીતે આપણી પાડોશનું ગામ હોય ને અહીંયા મસ્જિદ મદ્રાસો ન હોય તો એને સપોર્ટ કરીને અહીંયા મસ્જિદ મદ્રાસો બનાવવાની ફરજ આપણી છે કે નહીં? આપણી ફરજ. ત્યાં અઝાન થાય એવી વ્યવસ્થા આપણે કરવા મદદ કરવી પડે ને. તો એ માટે સરકાર દાદા ઉપરે ડબ્બાઓ આપ્યા. આ જોવો, તમે નજર કરો, એબલવડમાં મસ્જિદની જરૂર છે? હા કે ના? હે? ભાખામાં મસ્જિદની જરૂર છે? થોયડીમાં મસ્જિદની જરૂર છે? આ તમારા આસપાસના ગામડાઓ, આ બધે જરૂર છે. કેમ કે અહીંયા આપણા ભાઈઓ રહે છે, તો એમની પાસે વ્યવસ્થા છે નહીં. અમે અહીંયા ભાખામાં મદ્રાસો હલાવીએ છીએ. જો અમારા બાપુ સાહેબ જ પડાવવા જાય જામવાળાથી, પણ કઈ રીતે? એક ભાઈની ઘેરે હાલે, ત્યાં નથી કાંઈ વ્યવસ્થા. તો આપણે એ રીતે શરૂ કર્યું. એક ભાઈ મકાન આપ્યું, તેના મકાનમાં આપણે શરૂ કર્યું. બાપુ જાય રોજ કલાક પડાવીને આવે. 2-5 વર્ષથી છોકરા કુરાન શરીફ તો શીખી જાય, તાલીમ તો હાસિલ કરી લે, એ પછી કંઈક મોટા થઈને આગળ વધશે. બરાબર? તો આ તમામ વસ્તુ આપણી ફરજ છે. તો બાપુએ એની માટે ગલ્લાઓ આપ્યા. એ ગલ્લાઓની અંદર આપણે 1 વર્ષ રાખવાનું. જે કાંઈ રકમ નીકળે એ સાવરકુંડલા આપણે અહીંના જ ખાદીમો બનાવશું. એ ખાદીમો દ્વારા ઇન્શાલ્લાહ આપણે સાવરકુંડલા જમા કરશું ને એનાથી અલગ અલગ જગ્યાએ મસ્જિદ મદ્રસાઓ ઇબાદતગાહો બનશે. તો આપણે આ નેકકામ મિશનમાં સામેલ થશું. બાપુના ગલ્લાઓ રાખશું. પૈસાની જરૂર નથી, પણ સરકાર દાદા બાપુની દુઆ તમારી ઘેરે રહેવી જોઈએ. આ ગલ્લો છે એ બાપુની દુઆ છે. ને આપણે મસ્જિદ બનાવવા માટે, અલ્લાહનું ઘર બનાવવા માટે તૈયાર છીએ, આ એનું સબૂત છે કે આપણે આપણા ઘરની અંદર નેકકામ મિશનનો ગલ્લો રાખવી ને એની અંદર ભલે દરરોજ ખાલી 1 રૂપિયો જ નાખવી, પણ 1 રૂપિયો નાખીને આપણે અલ્લાહની બારગાહની અંદર એવી અરજ કરવી જોઈએ કે મારા રબ, તારું જે જમીન ઉપર ઘર બનતું હોય એ જમીન ઉપર હું મારી તાકાત પ્રમાણે દરરોજ માટે દેવા માટે તૈયાર છું. ને એ નિયતથી આપણે આપણા ઘરમાં ગલ્લો રાખી ને આમાં સામેલ થાવી. ઇન્શાલ્લાહ રોઝીમાં અલ્લાહ ખૂબ બરકતો અતા કરશે. ને એ ડબ્બાના તો ઘણા એવા દાખલાઓ છે. ઇન્શાલ્લાહ કોક વાર એવો મોકો મળ્યો, ફરીવાર હરમળી આવવાનું થયું, તો એની ઉપર ઇન્શાલ્લાહ તમને બતાવું છું. મહેબૂબભાઈ દોસુભાઈ દલ ના મરહુમ જીવુબેન દોસુભાઈના ઈસાલી સવાબ અર્થે 1551 રૂપિયા 1551 રૂપિયા ઈસાલી સવાબ માટે આપવામાં આવે છે. ઉમરભાઈ હાજી હુસેનભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા નેકકામ મિશનમાં. સરકાર મુનીર દાદા અહીંયા આવ્યા છે, તો એ ખુશીમાં 2 ભાઈઓ મરહુમાના ઈસાલી સવાબ 1551 ને ઉમરભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા નેકકામ મિશનમાં આપવામાં આવે છે. અલ્લાહ પાક કબૂલ ફરમાય. તો આપણે બધાય નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લેશું. આપણા ઘરોની અંદર બાપુની દુઆઓ રાખશું. અલ્લાહનું ઘર બનાવવામાં આપણે બધા સામેલ થશું. તો હાલો, જે લોકો લેવા માંગતા હોય એ ઊભા થઈ જાઓ. તો વાહ, સુબહાન અલ્લાહ, સુબહાન અલ્લાહ. ઊભા રહ્યો, મારી વાત સાંભળો. તમે બહુ ઝાઝા ઊભા થઈ ગયા. આ બાજુથી આમ લાઈન કરો ને, એક મને નામ દેતા જાઓ ને બાપુ એમના મુબારક હાથોથી તમને બધાને એક ગલ્લો આપશે. એ બેટા આ બાજુ લઈ લો ગલ્લા, આ બાજુ લઈ લો. ત્યાંથી આપતા જાઓ. હાલો એમ કરો, ત્યાં રાખો. ત્યાંથી તમે અબ્બાને દેતા જાઓ. તમારું નામ શું છે? સુલેમાનભાઈ. આખું નામ બોલો. સુલેમાનભાઈ વલીભાઈ ચૌહાણ. સરકાર મુનીર દાદાના હાથેથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. કયો સુભાન અલ્લાહ બોલો. દલ યાસીનભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ. સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. દલ મહેબૂબભાઈ દોસુભાઈ મુનીર દાદાના હાથેથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મકરાણી દોસુભાઈ ગુલુભાઈ. સરકાર મુનીર દાદાના હાથેથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. અગવાન હુસેનભાઈ હાજીભાઈ નેકકામ મિશનનો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અગવાન ઇકબાલભાઈ જમાલભાઈ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે.
અગવાન રાહિલભાઈ રખાભાઈ મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લ્યો. મોહમ્મદભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ ચૌહાણ મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. હુસેનભાઈ મામનભાઈ વાકોટ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અયુબભાઈ અબુભાઈ દલ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. સોઢા અબ્બાસભાઈ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. કેવા હબડા સલીમ નિઝામભાઈ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. મકરાણી સાદિકભાઈ ફકીરાભાઈ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. સદ્દામભાઈ હસનભાઈ ચૌહાણ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી 200 રૂપિયા નાખીને ગલ્લો લે છે. કયો સુભાન અલ્લાહ. ખોરેજા હુસેનભાઈ દોસ્ત મોહમ્મદભાઈ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અલીભાઈ ઉમરભાઈ ચૌહાણ સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી 200 રૂપિયા ગલ્લામાં નખાવી ગલ્લો લે છે. કયો સુભાન અલ્લાહ. અકબરભાઈ સુલેમાનભાઈ ખોરેજા મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે 50 રૂપિયા નાખી. ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ આ દાદા પણ મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. સિદ્દીકભાઈ મકરાણી સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. નઝીરભાઈ અબ્દુલભાઈ દલ સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. યુનુસભાઈ ભીખાભાઈ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી લે છે. શોએબભાઈ હનીફભાઈ ખોરેજા મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે રકમ નાખીને. બાઉદ્દીનભાઈ મામનભાઈ દલ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી રકમ નાખીને લે છે. ભીખાભાઈ સુલેમાનભાઈ સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. તમે સુભાન અલ્લાહ તો બોલો. હા, આનાથી કેટલી મસ્જિદો બનશે અલ્લાહ બહેતર જાણે. સુલતાનભાઈ અબ્દુલભાઈ ખોરેજા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. જાવીદભાઈ ઈસાભાઈ શેખડા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. અમીનભાઈ દોસુભાઈ દલ સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. રજાકભાઈ ઓસમાણભાઈ નાયા નેક કામ મિશનનો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અલ્તાફ શાહ ભીખુ શાહ કનોજિયા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મુસ્તુફા રસુલભાઈ હબડા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મોહસિનભાઈ હનીફભાઈ જાખરા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મુસ્તાકભાઈ મોહમ્મદભાઈ કોરેજા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. બશીરભાઈ નૂરુભાઈ કોરેજા નેક કામ મિશનનો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. આરીફભાઈ યુનુસભાઈ કોરેજા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. સાદિકભાઈ સુલતાનભાઈ કોરેજા સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી નેક કામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. દલજીશાન હસનભાઈ નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અલીભાઈ ગાજીભાઈ સોઢા નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. ખાલી નામ તો બોલના ખરી. અરમાનભાઈ ઇમરાનભાઈ ખોરેજા નેક કામ મિશનનો મુનિર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. શાબિર શાહ હુસેન શાહ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી લે છે. ચૌહાણ સલીમભાઈ આદમભાઈ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી લે છે. ચૌહાણ કયુમ અબ્દુલભાઈ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી લે છે. ચૌહાણ શબ્બીરભાઈ ઉમરભાઈ નેક કામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનિર દાદાના હાથોથી લે છે. જે લોકો બાકી છે અત્યારે
રહી ગયા છે ગલ્લા શાયદ પૂરા થઈ ગયા છે. ઇન્શાલ્લાહ મોકલાવી દેશું અમે. જે ઘટતા હોય ને એ ઇન્શાલ્લાહ મોકલાવી દેશું. હવે આની અંદર છે ને આપણે ખાદીમ બનાવવાના છે. હો ગયા આ ચુંગલિયા બાવા દે દી. આપણે આની અંદર છે ને ખાદીમ બનાવવાના છે. આપણે એ ગામો ગામ આની એક ટીમ હોય, 5 જણા મળી ને એ જેટલા ગલ્લાઓ આપેલા હોય એ વર્ષે ઉઘરાવે ને એ રકમ જમા કરીને એ સાવરકુંડલા મોકલે. પહેલી વાર તમારે જરૂર હશે તો ઇન્શાલ્લાહ હું પોતે અહીંયાથી આવીશ. તમે ખાલી રિંગ કરજો કે વર્ષ પૂરું થયું, તમને અહીંયાથી રિંગ આવશે. આપણે સાથે રહેશું ને ગલ્લા ઉઘરાવશું ને એની અંદર આપણે બધા નેકીઓમાં ઇન્શાલ્લાહ સામેલ થશું. તો એવા 5 નોજવાન કે જે આ ખિદમતમાં જોડાય ને ડાયરેક્ટ સરકાર મુનીર દાદા સાથે એનું કનેક્શન રહે. ગમે ત્યારે કોઈ પણ આ કામ બાબતે કામકાજ હોય તો એ 5માંથી કોઈ પણ સરકાર મુનીર દાદાને ફોન કરી ને એ પોતાની અરજી મૂકી દે. ઇન્શાલ્લાહ એ કામ અલ્લાહ આસાન કરી દે બાપુની દુઆથી. તેવા પણ 5 ખાદીમો તૈયાર થાય છે. હલો, શું નામ છે તમારું? પૂરું નામ? અચ્છા, માશાઅલ્લાહ. પ્રમુખ છે નાસિરભાઈ કાદરભાઈ. એ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે. સરકાર મુનીર દાદાનો હાથ ચૂમી લો. ચૌહાણ શબ્બીરભાઈ ઉમરભાઈ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે. અગવાન સલીમભાઈ હુસેનભાઈ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે. દલ યાસીનભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે. 1 ઘટે છે, 4 થયા. અરે વાહ, સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. આવી જાઓ. શું નામ છે તમારું? પૂરું નામ બોલો તો. સદ્દામભાઈ હસનભાઈ ચૌહાણ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તમે બધા નેકકામ મિશનના ડબ્બા લીધા, ખાદીમો બન્યા. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કબૂલ ફરમાવે. હવે હુઝુર સરકાર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહની શું તહેરીકો હતી ને આજે તહેરીકો દ્વારા કેવડા મોટા કામો થયા છે. ઇન્શાલ્લાહ હાફિઝ મોહમ્મદ અકબર સાહેબ આપણા દારૂલ ઉલૂમ ફૈઝે મુસ્તફા સાવરકુંડલાના પ્રિન્સિપાલ છે, આપને બતાવશે ને આજમાં સરકાર મુનીર દાદા અત્યારે તહેરીકોને કઈ રીતે લઈને ચાલે છે આગળ, એ પણ ઇન્શાલ્લાહ તમને હાફિઝ અકબર સાહેબ બતાવશે. हुजूर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन शहज़ादे पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मददसिल्लहुल आले व नूरानी दीगर सादात इज़ाम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बार दुरूशी पढ़ी ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हरमड़िया गामनी मोहब्बत જોઈ, કારણ કે આ ગામની અંદર ખાલી એવો મેસેજ પસાર થયો કે એભલવડ ને કોદિયા ને એ આજુબાજુના ગામમાં દાદા બાપુના શહેજાદા અને જાનશીન મુનીર દાદા તશરીફ લાવવાના, તો ગામના લોકોએ નાસિરભાઈ સામેથી જ તે પીરે તરીक़ત સરકાર સૈયદ અમજદ અલી બાપુ કાદરી ફાતમીનો કોન્ટેક કર્યો કે બાપુ જો આજુબાજુના ગામમાં આવવાના હોય તો અમારા ગામમાં જરૂર આવવા જ જોઈએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એણે એની મોહબ્બતની પેશકશ રાખી. મુનીર દાદાની બારગામમાં વાત પહોંચી અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સરકાર સૈયદ અમજદ અલી બાપુના હસ્તક વાત હતી ને મુનીર દાદાની બારગામમાં પહોંચી તો દાદાએ કીધું કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ત્યાં પણ જાશું. જ્યારે કે પ્રોગ્રામ બહુ ટાઈટ હતો ને 3-4 ગામમાં અલગ અલગ જવાનું હતું, પણ છતાં મોહબ્બતનું વાત આવી, મોહબ્બતની પેશકશ આવી
તો દાદાએ અહીંયા પણ આવવા માટે સમય કાઢ્યો અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ મુનીર દાદા આપણી સામે છે ને આપણા બધા માટે બહુ ખુશીની વાત છે. કારણ કે દુનિયામાં આપણે જેમની સાથે હશું કાલ કયામતના દિવસે પણ આપણો હશ્ર એમની સાથે હશે. તો અલ્લાહની ઝાતે આપણને યકીન ને ઉમ્મીદ છે કે આજે અહેલે બેતે કિરામની સાથે બાગે રહમતની સાથે આપણે છીએ તો કાલે કયામતના દિવસે પણ એમની સાથે એમના નાના જાનના ઝંડાની નીચે ઇન્શાઅલ્લાહ હશું આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ જ ખુશીની વાત છે કે આપણે મોહબ્બત કરીએ છીએ અને આપણી મોહબ્બત સાચી છે. એનું કારણ છે કે જેનાથી મોહબ્બત કરતો હોય એની વાતથી, એના પેગામથી, એના મિશનથી, એના તહેરીકથી, એના મિજાજથી પણ એને મોહબ્બત હોય. અને આપણે ખાદિમ બની નેક કામ મિશનને અપનાવી અને આપણે સાબિત કરી દીધું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે એવા મોહબ્બત કરવાવાળા છીએ કે અમારી મોહબ્બત ખાલી ઝબાન ઉપર નહીં, અમારી મોહબ્બત અમારા દિલોની અંદર પણ સમાઈ ગયેલી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ આ મોહબ્બતને સલામતી અતા ફરમાવે. અને જેમ સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુએ કીધું કે દાદા બાપુ સરકારે આપણને એવા ઘણા બધા રસ્તાઓ બતાવ્યા કે એ રસ્તાઓ પર ચાલવાથી આપણી દુનિયા પણ કામયાબ, ખબર પણ કામયાબ અને ઇન્શાઅલ્લાહ આખિરત પણ આપણી કામયાબ રહેશે. એમના એ રસ્તાઓથી એ પેગામ, એ તહેરીક ને મિશનમાંથી એક મિશન તો નેક કામ અને બીજું એક અઝીમ ને અહમ મિશન છે એ વ્યસન મુક્તિ મિશન છે. કે દાદાબુ સરકારે આપણે બધાની ફિકર કરી કે મારા નાના જાન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઉમ્મતીઓ કઈ વસ્તુ ખાવા જોઈએ, કઈ વસ્તુ ન ખાવા જોઈએ એ પણ ફિકર કરી. ને કે આજ માણસને પોતામાંથી ફ્રી થવાનો બીજા બાબતે વિચારવાનો ક્યાં સમય છે. પોતાના કામ જ એટલા બધા છે કે એમાંથી માણસ ફ્રી ન થઈ શકે. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ તાલાએ આપણને એવા હુઝુરની આલમાં એવા ફરજંદો હતા ફરમાવ્યા, એવી આલ હતા ફરમાવી કે જે હુઝુરના નકશે કદમ ઉપર હાલી અને પોતા કરતાં પોતાની ફિકર વધુ કરે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા બાપુ સરકારે આપણી ફિકર કરી અને આપણને એક પેગામ આપ્યો કે આ શરીર એ એક અલ્લાહની અમાનત છે. એ અમાનતને સાચવવી એ આપણા બધાની જવાબદારી છે, આપણી ફરજ છે કે એને નુકસાન ન પહોંચે, એને કોઈ જાતની બીમારી ન લાગુ પડે એ કાળજી રાખવી આપણી બધાની જવાબદારી છે. અને જ્યારે માણસ વ્યસન કરે, પાન, માવો, ગુટકા, બીડી, સિગરેટ અથવા કોઈ પણ બીજું વ્યસન કરે ત્યારે એ આ અમાનતની અંદર ખયાનત કરે છે. એક ગુનાહ તો છે જ ખયાનતનો. બીજો ગુનાહ એ છે કે આપણે જે મહેનત કરી, પસીનો આપણે બહાવી અને જે રોઝી કમાણી હતી, જે કમાઈ આપણે હાસિલ કરી હતી એ કમાઈને આપણે પાણીની ઘોડે થૂકી નાખી, ધુવાડાની ઘોડે આપણે ઉડાડી નાખી અને એની આપણને કોઈ પરવા થતી નથી. તો કયામતના દિવસે આ શરીર બાબતે પણ આપણે અલ્લાહની બારગાહમાં જવાબ દેવો પડશે અને જે માલ, જે રોઝી અલ્લાહે આપણને આપી એનો પણ હિસાબ આપણે અલ્લાહની બારગાહમાં આપવો પડશે. તો આ ગુનાહોથી બચી અને શૈતાનના રસ્તાથી આપણે દૂર થઈ અને અલ્લાહવાળાના રસ્તા ઉપર આપણે હાલવા મળી એના માટે આપણને દાદા બાપુ સરકારે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન ને તહેરીક ને મિશન અતા ફરમાયું. ને એ મિશન પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 12 રબીઉલ અવ્વલ શરીફના મોકા ઉપર, હુઝુરની આમદના જશ્નના મોકા ઉપર શરૂ ફરમાયું. અને આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 12-13 વર્ષની ઉંમરમાં, સમયમાં 1.5 લાખથી વધુ લોકો બાપુના મુબારક હાથો ઉપર વ્યસન છોડી ચૂક્યા છે. અને એ જ નકશે કદમ ઉપર હાલીને, એ જ રસ્તા ઉપર હાલી અને મુનીર દાદાની બારગાહમાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સેંકડો લોકો વ્યસનથી મુક્ત થયા છે. અને આજે એક બહુ સારી એવી તક છે, કારણ કે આવો સમય, આવો લાવો દરેક સમયે, દરેક જિંદગીમાં, દરેક દિવસે આપણને નસીબ નથી થતો. તો આજ આ મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી અને આપણા ભાઈઓમાંથી પણ જે કોઈ વ્યસન કરતા હોય એ આજ મુનીર દાદાની આમદની ખુશીમાં, હુઝુરની આમદની ખુશીમાં આજ એ ભાઈઓ નિયત કરી લે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આજ પછી અમે એ વ્યસન કરશું નહીં અને મુનીર દાદાના હાથ ઉપર આથી વ્યસન અમે છોડવાની નિયત કરીએ છીએ. તો એ પણ બહુ મોટું કામ થશે અને મુનીર દાદાને પણ ખુશી થશે અને અલ્લાહ વ રસૂલની ખુશી પણ આપણને હાસિલ થશે. તો આજ કોઈ પણ એક ભાઈ ઊભા થઈ જાય અને આવું કોઈ પણ વ્યસન હોય તો એ છોડી દે તો ઇન્શાઅલ્લાહ બહુ મોટું કામ થશે અને અલ્લાહના આ નેક બંદાઓ પણ આપણા ગવાહ બની જાય કે એમની ગવાહીથી આજ આપણે વ્યસન મુક્ત થાવું અને એમની દુઆઓથી પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી જિંદગીમાં કામયાબી મળશે. તો છે કોઈ ભાઈ જો એક વ્યસન છોડે?
આ કામ થોડુંક મુશ્કેલ તો છે, કારણ કે શૈતાનને ન ગમતું હોય. આપણે જે આમાં ખર્ચ કરીએ ને એ બધું ફુઝુલ ખર્ચી છે. અને કુરાનમાં અલ્લાહે કીધું કે ઇન્નલ મુબદ્દિરીન કાનુ ઇખ્વાન શયાતીન, કે ફુઝુલ ખર્ચી કરવાવાળા શૈતાનોના ભાઈ છે. તો આ શૈતાનની ટીમમાંથી એક માણસ ઓછો થાય તો એને ન ગમે, પણ અલ્લાહ રસૂલને બહુ ગમે, બહુ ખુશી થાય ને આપણને એની ખુશી મળે. તો આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કોઈ પણ એક માણસ ઊભા થાય અને વ્યસનથી મુક્ત થશે તો બહુ મોટું કામ થશે. ચાલો, કોણ ખુશીથી ઊભા થાય છે? કોઈ એક માણસ ઊભા થઈ જાય. કોણ ઊભા થાય? ચાલો, શૈતાનને તો ગમશે જ નહીં, પણ આપણે કામ જે આપણી ફરજ છે એ આપણે કરવું જ પડશે ને. અને જો અલ્લાહ દરેકને એની જિંદગીમાં એક તક આપે, મોકો આપે, અને એ મોકો હાથથી વિયો જાય પછી કદાચ એ જિંદગીમાં બીજી વાર આપણને એ મોકો ન પણ મળે. અને જ્યારે માણસ આવા બધા વ્યસનો કરીને જ્યારે બીમારીમાં એ પડી જાય છે ને, ત્યારે માણસની આંખ ખુલે જ કે આનું તો કેવડું મોટું નુકસાન છે. ઔલાદ યતીમ થઈ જાય, ઓરત બેવા થઈ જાય, મા બાપ હોય તો એ પણ ઔલાદ વગરની બે સહારા થઈ જાય. કેવડું મોટું નુકસાન. લાખો રૂપિયા, કરોડોની જમીન જાયદાદ હોય તો એ પણ એના ઈલાજમાં વેચી નાખવી પડે છે. અને છોકરાઓનું જેમનું ભવિષ્ય અને જેમના માટે મોટા મોટા સપનાઓ જોયા હોય એ જમીનમાં દફન થઈ જાય છે. તો આજે આપણી પાસે સમય છે. આ નોજવાન એ પણ કોમની બહુ અહમ જરૂરિયાત છે, અને બુઝુર્ગો એ પણ ઔલાદ માટે બહુ અહમ રોલ અદા કરી શકે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ ભાઈ આવ્યા અને એ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે. શું નામ છે આપનું? હુસેનભાઈ મોહમ્મદભાઈ વાકોડ. એ વ્યસન છોડે છે અને મુનીર દાદા એમને ટોપી પહેરાવીને એમનું સન્માન ફરમાવે છે, દુઆ આપે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે હૈદરી, ફૈઝાને બાગે રહમત. જો આ સાચી વાત છે. આપણે નેક વસ્તુ સમજવી, નેક વાતો સાંભળવી, એ તો નેકીનું કામ છે જ તે, પણ એ નેકીની વાત ઉપર અમલ કરી લેવો ને, એ એનાથી મોટી વાત છે, એ એનાથી મોટું કામ છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમણે હિંમત કરી અને એ આગળ વધ્યા તો અલ્લાહે તોફીક આપી. તો એમ આપણામાંથી પણ ઘણા બધા વ્યસન કરતા જ હશે, કેમ કે આ જે વ્યસન એવી બીમારી એક આમ થઈ ગઈ જ ને કે લોકો એને ફેશન સમજે છે. વ્યસન કરવું એ ફેશન સમજે છે, પણ જેની અંદર આપણી કેટલી મોટી બરબાદી છે ને એ તો અંતમાં જ ખબર પડે. પણ જ્યારે ખબર પડે ત્યારે સમય હાથથી વિયો ગયો હોય છે. તો અત્યારે તક છે, સમય છે, આપણે વ્યસનથી મુક્ત થઈ જાય. કોઈ પણ વ્યસન હોય તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનાથી આપણો ફાયદો જ થશે. અને અલ્લાહ એ વ્યસન છોડવાની બરકતોથી, રહમતોથી આપણી રોજીમાં પણ ખૂબ બરકતો અતા ફરમાવશે. ક્યારેક આપણે હિસાબ પણ કરવો કે રોજના 5-10 માવા ખાઈ તો મહિનાનો કેટલો ખર્ચ થાય, વર્ષનો કેટલો ખર્ચ થાય, 10 વર્ષનો કેટલો ખર્ચ થાય. તો એ ત્યારે આપણને ખબર પડશે, સરવાળો મારશું કે 10 વર્ષમાં કેવડી મોટી રકમ આપણે ખાલી પાનમાં, માવામાં અને બીડી સિગરેટના ધુવાડામાં આપણે ફૂંકી નાખી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ચાલો, બીજા બી જો અમારા ભાઈ વ્યસન છોડવા આવે છે, બહુ ખુશીની વાત છે. અલ્લાહ રસૂલ ખુશ થાય છે. શૈતાનને ગમતો નથી, પણ અલ્લાહ તોફીક દે તો એ કામ કરી શકે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અલ્લાહુ અકબર. ઇકબાલભાઈ જમાલભાઈ અગવાન, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમને પણ મુનીર દાદાના હાથ ઉપર પોતાનું વ્યસન છોડી દીધું અને દાદા એમને ટોપી આપી અને એમનું સન્માન એમને દુઆઓથી નવાજ્યા. તો જો આ બધાને આ દુઆ, આ સન્માન બધાને નથી નસીબ થતું. અને યાદ રાખો, તોબા કરવી એ અલ્લાહને કેવી પસંદ છે, કેવી પસંદ છે કે જ્યારે માણસ, આ પણ ગુનાનું જ કામ છે વ્યસન કરવું એ પણ, કેમ કે એમાં ફઝુલ ખર્ચી, આપણી હલાલ કમાઈ હોય જે મહેનતથી આપણે અથવા આપણા બાપની હોય તો એ આપણે એ બિનજરૂરી ખર્ચ કરી નાખી તો એનો પણ બહુ મોટો ગુનાહ છે. તો એ ગુનાથી જ્યારે માણસ તોબા કરે છે તો અલ્લાહ તાલા એને ઉપર કેટલો મહેરબાન થાય, કેટલો મહેરબાન થાય કે અલ્લાહ એને પાક, સાફ, પાકીઝા, સુથરો તો બનાવે જ છે, પણ એ તમામ ગુનાહોને અલ્લાહ નેકીઓમાં તબદીલ ફરમાવી દે છે. તો આ એક બહુ મોટું ઇનામ છે. અને અલ્લાહવાળા આપણી તોબાના ગવાહ બને અને એની દુઆઓ આપણને નસીબ થાય તો એ કેવડી મોટી વાત છે. તો આજ સારી એવી તક છે, બને તો આપણે આજે વ્યસન મુક્ત થઈ જાય. બાકી પછી સમય વહી ગયા પછી અફસોસ કરવાથી કોઈ ફાયદો રહેતો
નથી. તો બીજા પણ જો અમારા દાદા ઊભા થયા માશાઅલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ. જો આ બુઝુર્ગો છોડતા હોય તો નોજવાનો તો આસાનીથી છોડી શકે, કેમ કે બુઝુર્ગો હોય એમનું વ્યસન બહુ જૂનું હોય, પણ જો એ છોડી શકતા હોય તો આપણે નોજવાનો તો છોડી શકીએ, કેમ કે એમના જેટલું જૂનું વ્યસન આપણું ન હોય. તો નોજવાન પણ વ્યસન કરતા હોય તો એ ઊભા થઈ જાય, એમને ખાસ ગુજારિશ છે. જો અમારા દાદા, શું નામ દાદા? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने बागे रहमत. શું નામ દાદા તમારું? ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ. ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એમને પણ વ્યસન છોડી દીધું અને દાદાના હાથ ઉપર એમને પણ તોબા કરી લીધી કે જે કાંઈ વ્યસન હતું એ ઇન્શાઅલ્લાહ હવે વ્યસન કરશે નહીં. તો ખાલી બુઝુર્ગોને છોડવાનું, નોજવાનોને ચાલુ રાખવાનું? હે, નોજવાનોને માવાને જ છોડવાના? આવું કહેવાવાળા તમને બહુ ઓછા મળશે. જાય છે ને, ઘણા તો એવું વિચારતા હોય કે આમ નહીં આમ મારે, બરાબર? તો એ આપણે સમજવું પડશે. ડૉક્ટર ઓપરેશન કરે ને તો આપણને ગમતું ન હોય, પણ એમાં આપણો ફાયદો હોય. તો આજ જે વસ્તુ કહેવામાં આવે, તમને સમજાવવામાં આવે, તો એ કદાચ શૈતાન આપણને એના માટે તૈયાર ન થવા દેતો હોય, પણ એ આપણી ભલાઈનો રસ્તો છે. અલ્લાહે આપણને અકલે સલીમ આપી તો એ સમજીને આપણે એ રસ્તો અપનાવી લેવો જોઈએ, એમાં આપણો ફાયદો છે. તો ખાસ નોજવાન છોડે વ્યસન એ પણ બહુ જરૂરી છે, કેમ કે નોજવાન એ કોમ સમાજ નો એક પાયો છે, આવતા દિવસોનો એ એક સુતૂન છે, સ્તંભ છે. તો જો એ મજબૂત હશે તો સમાજ મજબૂત બની શકશે. તો આજ નોજવાન પણ છોડે એવી ખાસ ગુજારિશ છે. તો નોજવાનોમાંથી કોઈ માવો ખાતા હોય ને એ છોડી દે તો વધુ ખુશી થશે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. છે નોજવાન? ચલો મશવરો કરે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ એનો ફાયદો થાય મશવરાનો. ચાલો 2 મિનિટ મશવરો કરી લ્યો તમે, કેમ કે સાથે શરૂ કર્યું હોય તો સાથે મશવરો કરીને બધા છોડશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ ખૂબ બરકત થાય એની. થઈ ગયો મશવરો? ચાલો વિચારી લો, હજી સમય છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી વાત કરી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, જેમ વ્યસન મુક્તિ એક આપણો ભલાઈનો રસ્તો દાદા બાપુ સરકારે આપણને આપ્યો, એમ સમાધાન કે આપણી કોમમાં, સમાજમાં, આપણા ગામમાં ભાઈચારો, એકતા, મોહબ્બત રે એવું જીવન આપણે જીવવાનું છે. કારણ કે મોમિનની ઓળખાણ જ હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દીધી, કે કહેવામાં આવ્યું કે મોમિન કોને કહેવાય, મોમિન કોણ છે? તો હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે અલ મુસ્લિમુ મન સલીમલ મુસ્લિમૂન મિન લિસાનિહી વ યદિહી, કે મુસલમાન તે છે કે જેની જબાનથી, જેના હાથથી બીજા મુસલમાન મહેફૂઝ રહે. એને એની જબાનથી પણ કોઈને દુઃખ ન લાગે, એના હાથથી પણ કોઈને તકલીફ ન પહોંચે, એ જ મુસલમાન કહેવાય. તો આપણે આપણી કોમમાં, આપણા ગામમાં, બધે ખાનદાનમાં, કુટુંબમાં ભાઈચારો રહે, મોહબ્બત રહે, એના માટે આપણે એકબીજાને દરગુજર કરીએ, માફ કરીએ. કારણ કે માફ કરવું એ અલ્લાહને બહુ ગમે છે. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બહુ પ્યારી સુન્નત છે. અને જ્યારે આપણે માફ કરશું ને તો એ માફ કરવાથી આપણી ઇજ્જત ઘટશે નહીં, અલ્લાહ એ ઇજ્જતને વધારશે, આપણા દરજાતને બુલંદ ફરમાવશે. તો આપણે એ પણ ખ્યાલ રાખવો, અને કોઈનાથી કોઈને કોઈ તકલીફ પહોંચી પણ ગઈ હોય તો એ માફ કરી દેવી, કેમ કે માણસ છે, માણસથી ભૂલ થાય, ગલતી થાય, પણ એને માફ કરી, લેટ ગો કરી દરગુજર કરશું આપણે તો એની બરકતો, એની રહેમતો, એનો બદલો અલ્લાહ બહુ મોટો આપણને દુનિયામાં પણ આપશે અને કબરની આખિરતની અંદર પણ એનો બહુ મોટો બદલો મળશે. તો આ બધી તહેરીકો સાથે સાથે SMGK સંકુલ, જે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 22.5 વીઘા જમીનમાં ફેલાયેલું છે, અને દાદા બાપુ સરકારે આપણા માટે જ બનાવ્યું. KGથી લઈ અને કોલેજ સુધી ગુજરાતી મીડિયમ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ, 11-12 આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ કોલેજ, આર્ટ્સ કોલેજ, ITI, દીકરા દીકરીઓ માટે અલગ અલગ રહેવાની હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા, અને દુનિયાવી તાલીમની સાથે સાથે દીનની તાલીમ પણ ત્યાં સાથે મળે, અને ખાસ દીકરીઓ માટે એક સેફટીવાળું, સલામતીવાળું વાતાવરણ. તો એ SMGK સંકુલનો આપણે બધાએ ખૂબ લાભ લેવો અને આપણા દીકરા દીકરીઓને ત્યાં એડમિશન અપાવવું એવી ખાસ ગુજારિશ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા બાપુ સરકારે જે દારુલ ઉલૂમ
ફૈઝે મુસ્તફા અને ફૈઝે આયશા સિદ્દીકા દીકરા દીકરીઓ માટે શરૂ ફરમાયું તો આજ અલ્લાહના કરમથી બાપુની દુઆથી 600થી વધુ દીકરા દીકરીઓ ત્યાં તાલીમ હાસિલ કરે છે અને દર વર્ષે 25, 30, 35 બચ્ચાઓ હાફિઝ, કારી, આલિમ, ફાઝિલ, ફાઝિલા બનીને ત્યાંથી ફારિગ થાય છે, તૈયાર થાય છે. અને આ વર્ષે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 24 દીકરા દીકરીઓ ત્યાંથી હાફિઝ, કારી, આલિમ બનીને તૈયાર થયા. તો એના માટે પણ આપણે આપણા બચ્ચાઓને દીની તાલીમ પણ આપી, મદરસામાં આપી, વધુ હોશિયાર હોય તો આગળ પણ એને પઢાવવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અને સાથે સાથે મુનીર દાદાએ એ પણ આપણને એક તહેરીક આપી છે કે આપણે આપણા મહેમાનોને તો ખવડાવતા જ હોય, પણ અલ્લાહના રસૂલના મહેમાન કે જે દારૂલમાં પડે છે એમને પણ આપણે બની શકે ખવડાવી શકતા હોય તો એમને પણ ખવડાવવાની, મહેમાન નવાઝી કરવાની કોશિશ કરી. એક સમયના 15,000 રૂપિયા છે અને આખા દિવસના 3 ટાઈમના 40,000 રૂપિયા જેવો એનો ખર્ચ થાય છે. તો આપણે કરી શકતા હોય તો આપણે કરવાની કોશિશ કરીએ મરહુમોના નામથી. બીજા જે કરી શકતા હોય એમના સુધી પણ મેસેજ પહોંચાડીએ, અથવા આપણા મરહુમોના નામથી એક હાફિઝ કે કારી કે આલિમને આપણે દત્તક લઈ વર્ષ માટે, 2 વર્ષ માટે, 3 વર્ષ માટે, કે એ ખાલી પડતા હોય તો 15,000 સ્કૂલ સાથે કરતા હોય તો 25,000 રૂપિયા એક વર્ષનો ખર્ચ થાય છે. તો એ પણ આપણે ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ, આપણે વાકેફ હોવા જોઈએ. કારણ કે આ બધાએ બતાવેલા જે રસ્તાઓ છે એ એવા રસ્તાઓ છે કે આજીવન એનો સવાબ આપણને મળતો રહેશે. આપણે મરહુમ માટે ઘરે એક દિવસ કુરાન ખાને રાખી તો એક જ દિવસ એને કુરાન પડવાનો સવાબ મળશે, પણ એક હાફિઝ બનાવી દીધા તો એ જ્યાં સુધી હાફિઝ પડશે, કુરાન શરીફ પઢાવતા રહેશે, કયામત સુધી એનો સવાબ આપણને આપણા મરહુમોને મળતો રહેશે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાગે રહમતી આ બધાય રસ્તાઓ, બધા મિશન, બધી તહેરીકો આપણને બતાવવામાં આવી, આપણને આપવામાં આવી, તો આપણે એને સમજી અને એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરી તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી દુનિયા પણ કામયાબ બનશે, આખિરત પણ કામયાબ બનશે. અને ફરી હું આપણા ગામની આગેવાનોને બધાનો શુક્રિયા અદા કરું કે આપે જે મોહબ્બત નો ઇઝહાર કર્યો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સામેથી જ દાદાનો સમય લઈ અને આવું મોટું આયોજન 24 કલાકની અંદર કર્યું તો એ બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી મોહબ્બતની એક નિશાની છે. તો અલ્લાહ તાલા આપ સૌને એનો ખૂબ બહેતરથી બહેતર બદલો અતા ફરમાવે, આપ સૌના તમામ મરહુમોની બેહિસાબ મગફિરત ફરમાવે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપ ખુશનસીબ છો કે આપના ઇમામ સાહેબ પણ બહુ મહેનતી છે. કારણ કે મૌલાના અબ્બાસ સાહેબ પહેલાં સરેરા ગામમાં હતા, મહુવાની બાજુમાં, અને ત્યાં મૌલાના સાહેબે બહુ સારો માહોલ બનાવ્યો હતો અને બહુ સારી મહેનત હતી બચ્ચાઓ પાછળ. અને એમને બચ્ચાઓની મહેનત જોઈ અને એમને ઉમરામાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. એમને ગામ તરફથી, ત્યાંના જવાબદારો તરફથી ઉમરાના મુબારક સફરે પણ મોકલ્યા હતા. તો આપણે પણ ઇમામ સાહેબની અહીંયા એમનો ખ્યાલ રાખશું, એમની જરૂરિયાત જે કાંઈ હશે એ પૂરા કરતા રહીશું. તો ઇન્શાઅલ્લાહ ઉમ્મીદ છે કે અહીંયા પણ મહેનત કરી અને સારો એવો માહોલ બનાવશે. અને આપના લાયક ગામ માટે જ્યારે પણ કોઈ પણ કામ હોય બાગે રહમતમાં મુનીર દાદાની બારગામાં આપ પેશ કરશો, ઇન્શાઅલ્લાહ આપનું કામ આસાનીથી એ થઈ જાય એવી ત્યાંથી દુઆ પણ મળશે અને સપોર્ટ પણ મળશે. અને ખાસ તો જે ભાઈઓ સફીર ને ખાદિમ બન્યા છે તો એ અવારનવાર કોન્ટેકમાં રહે અને જે કાંઈ જરૂરિયાત હોય, જે કાંઈ માહોલ હોય, જે કાંઈ બાબત હોય એ કોન્ટેકમાં રહેશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એની બરકતો રહેમતો ખૂબ મળતી રહેશે. અને સફીરનું કામ 2 મહત્ત્વનું છે. એક તો જ્યાં પણ આજુબાજુમાં પ્રોગ્રામ હશે તો એમને મેસેજ, દાવત આપવામાં આવશે, ટાઈમ હોય તો એમાં હાજરી આપવી. અને એની સિવાયનું 2 જે મુખ્ય કામ છે કે સાવરકુંડલા સફીરોની 2 મિટિંગ થાય, એક રમજાન પહેલાં ને એક રમજાન પછી. તો એ 2 મિટિંગમાં હાજરી આપવી. અને જ્યારે પીર સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ અતીક બાપુ રહમતુલ્લાહી તાલા અલૈહીનું ઉર્સે પાક આવે 29 રબીઉલ આખરમાં, ત્યારે આપણે આ નેકા મિશનના ડબ્બા જમા લઈ એમને પહોંચ આપી અને નવો ડબ્બો આપી દેવાનો અને આ રકમ લઈ અને સાવરકુંડલા આપણે જમા કરાવી દેવાની. ત્યાંથી તમને એનું વાઉચર પણ આપવામાં આવશે, એનો અહેવાલ પણ દર વર્ષે તૈયાર થાય છે. એ ઉર્સમાં આવો તો અહેવાલ પણ તમને આપવામાં આવશે કે કેટલા કામો થયા, ક્યાંથી કેટલી રકમ આવી, ક્યાં કેટલી રકમ દીધી, એનો ટોટલ હિસાબ છે ને આપણે અતીક બાપુના ઉર્સમાં એ રજૂ કરવામાં આવે છે. તો બસ આ રીતે આપણે બાગે રહમતથી જોડાયેલા રહી ઇન્શાઅલ્લાહ એની બરકતો રહેમતો આપણને મળતી રહેશે. આપ સૌનો બહુ બહુ શુક્રિયા. અલ્લાહ બધાની રોઝીમાં, ઇલ્મમાં, ઉંમરમાં ખૂબ ખૂબ બરકતો અતા ફરમાવે, બધાને ખૂબ સુકૂનવાળી, શાંતિવાળી જિંદગી નસીબ ફરમાવે. અને આપણે ખેડૂત હોય
તો આપણે જમીનનું ઉશર પણ અદા કરીએ. કારણ કે જે માલની ઝકાત વર્ષમાં એકવાર 2.5% લેખે કાઢવી ફરજ, એવી જ રીતે આપણી જમીનની ઝકાત કાઢવી પણ ફરજ છે. કે જે માલ વરસાદના પાણીએથી તૈયાર થયો હોય બધો અથવા જાજો ભાગ, તો એનું 100 રૂપિયે 10 રૂપિયા કાઢવું ફરજ છે. અને પિત્તથી તૈયાર થયો હોય એ પાક બધો અથવા જાજો ભાગ, તો 100એ 5 એ કાઢવું એ આપણા ઉપર ફરજ છે. જે રીતે આપણા માલની ઝકાત કાઢવી આપણા ઉપર ફરજ છે. આપણા માલની ઝકાત આપણા માટે ખાવી જાયઝ નથી. એવી જ રીતે આપણી ખેતીની ઉશર, જે ઉશરનો હિસ્સો છે, હક છે, એ પણ આપણા માટે ખાવો જાયઝ નથી. તો એ અદા કરવાની પણ ઇન્શાલ્લાહ આપણે નિયત કરશું. જે નિયત કરે એ ઇન્શાલ્લાહ બોલ. ઇન્શાલ્લાહ બધાનો અવાજ નથી આવ્યો એટલે બધાને નથી અદા કરવાનું. અમુક જ અદા કરશે કે બધા કરશે? બધા અદા કરવાના હોય તો બધા દુરુશી પડી લે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના વ મૌલાના મુહમ્મદ મa'adil જૂદી વલ કરમ મંબાઇલ ઇલ્મી વલ હિલ્મી વલ હિકમ વાલી મુબારક વસલ્લમ. તો એ ઉશર પણ આપણે અદા કરતા રહી. અને એ ઉશર આપણા કુટુંબમાં કોઈ ઉશર લેવા લાયક હોય, ઝકાત લેવા લાયક હોય, તો સૌથી પહેલો હકદાર, વધુમાં વધુ હકદાર એ આપણા ખાનદાનના લોકો છે. અડોશ પડોશમાં કોઈ ઝકાત લેવા લાયક હોય તો એને પણ ઉશર દઈ શકીએ. બહાર ગામમાં આપણા કોઈ સંબંધી હોય તો એને પણ દઈ શકીએ. અથવા દીનના કામો માટે આપણા ફૈઝે મોહમ્મદી ટ્રસ્ટમાં જે 300 મસ્જિદ મદરસાઓ ચાલે છે, 2 દારૂમ ચાલે છે, તો એમાં પણ આપણે આપી શકીએ. એ ઉશર કાઢશો તો ઇન્શાલ્લાહ એની બરકતો રમતો ખૂબ મળશે. અને પોતે અનુભવ કરશો કે ઉશર નહોતા કાઢતા ત્યારે આપણા ઘરની પોઝિશન કેવી હતી, અને ઉશર કાઢવા માંડ્યા ત્યારબાદ અલ્લાહની કેટલી રહેમતો આપણા ઘર ઉપર વરસે છે, એ પોતે અનુભવ થશે ઇન્શાલ્લાહ. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા. અને હવે જે ભાઈ મુલાકાતોમાં બાકી હોય તે મળી લે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જેમ વસીમ બાબુએ કીધું, આજ 3જો પ્રોગ્રામ હતો અત્યારનો. પહેલાં નગડલા થયો, પછી એબલવડ થયો, અને આ 3જો પ્રોગ્રામ. અને અહીંથી કોદિયા મુકામે પ્રોગ્રામ છે. અને ત્યારબાદ ઇન્શાલ્લાહ મુનીર દાદા વેરાવળ જશે. અને એબલવડની વાત કરું તમને ખુશીની, કે ત્યાં 5 ખાદિમને સફીર બનવાની વાત કરી તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ત્યાં 15 સફીર બની ગયા. કેટલા સફીર બન્યા? 15 સફીર. આ તમને એટલા માટે વાત કરવાની છે કે તમે બધાય જેમ પોતાના ગામની ફિકર કરો જ, ખાસ કરીને તમારા જે જવાબદાર છે નાસિરભાઈ ને એ બધા ભાઈઓ, એમ આજુબાજુના ગામની પણ ફિકર છે તમને. નાસિરભાઈએ અને શબીરભાઈએ કીધું કે એ રાતથી ત્યાં મહેનતમાં લાગ્યા હતા અને ઘરે ઘરે જઈને બધાને દાવત દીધી કે ભાઈ મુનીર દાદા આવે છે એટલે આપણે બધા હાજર રહેવાનું. તો એ તમને બધાને પણ ખુશી થાય એ માટે હું વાત કરું છું કે 5 ખાદિમ બનવાની વાત કરી તો 15 ખાદિમ બની ગયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. 12 + 3 15. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુનીર દાદા એવા ખુશ થયા કે ફરમાયું કે એભલવડ ગામની અંદર જ્યારે પણ બધા જવાબદારો સફીરો મળીને મસ્જિદની વાત કરશે, મસ્જિદનું કામ શરૂ કરવાની વાત થશે, ત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ મુનીર દાદા તરફથી જેટલા સફીર બન્યા એટલા લાખ રૂપિયા એ મસ્જિદ માટે આપવામાં આવશે. કેવડી મોટી વાત! હવે સફીર બનવાની કેટલી મોટી બરકતો કે એ સફીર બન્યા ને એક સફીરના બદલામાં ગામમાં 1 લાખ રૂપિયા આવશે. 15 સફીર બન્યા તો મુનીર દાદા તરફથી 15 લાખ રૂપિયા એ ગામમાં આપવામાં આવશે. કેવડી મોટી વાત! અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો આપણને બાગે રહેમતનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ છે. બસ એ બરકતનો, એ રહમતનો આપણે ખૂબ ખૂબ લાભ લઈ એ આપણે કદમ એક આગળ વધશું તો બાગે રહમતથી આપણને 5 કદમ આગળ સપોર્ટ કરવામાં આવશે. તો એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ મોટું કામ થયું. અને બીજી એક ખાસ વાત એ પણ કહી દઉં કે આપણે થોડાક દિવસ પછી જ 12 રબીઉલ અવ્વલ શરીફ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની 1500 વર્ષની જે ઈદે મિલાદુન્નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની જશ્નનો મોકો આવે છે. તો આપણે પણ અત્યારથી તૈયાર થઈ જાય કે ઇન્શાઅલ્લાહ વધુમાં વધુ દુરૂદ શરીફ પડશું, નમાઝોની પાબંદી કરશું, કુરાન શરીફની તિલાવત કરશું, જુલુસ ખૂબ શાનો શોકતથી આપણે કાઢશું, ખૂબ બધાને નિયાઝ ખવડાવશું, આપણા ઘરમાં મસ્જિદોમાં બધે ખૂબ રોશની કરશું, અને ગરીબ યતીમ મિસ્કીન બેવા હોય તો એમની મદદ પણ કરશું, જાનવરોને પણ આપણે ચારો નાખશું. એવી રીતે જે પણ રીતે આપણે હુઝુરની આમદની ખુશી મનાવી શકતા હોય આપણે વધુમાં વધુ આપણે ખુશીનો ઇઝહાર કરીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહની બારગાહથી આપણને એનું બહુ મોટું ઇનામ મળશે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ બધા આપણે કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. હુઝુર કી આમદ, હુઝુર કી આમદ, હુઝુર કી આમદ. સુભાન અલ્લાહ. ચલો જે ભાઈઓ મુલાકાતમાં બાકી હોય મુલાકાત કરી લે.